नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय श्रीराम। मो ना वासुदेव बराड़। मो सनातनी मूवीर निर्देशक। तेबे आज यही भिडियोटी आनिबार कारणटा है जे आमे जेतेबेले सनातनी मूवी करिया पई तार कहानी प्रस्तुत करथिलु से कहानी चूज करवा पछर कारण कौन सेटा आम दर्शक को जनइबा निहा दरकार थिला। मोर भी किसी बंधु मत बारंबार कहते एत गुड़े कंट्रोवर्सी है तमें लोक जनाओ से सिनेमार कहानी करने पछर कारण कौन। प्रकृत कहानी को न जानी सिनेमा को न देखी गुड़ाए भाई आमर ता विषय गुड़ाए नेगेटिव कमेंट दे सिनेमा बंद करदा चेष्टा करागला। सिनेमा को बंद करने विभिन्न अंचल कलेक्टर को चिठी करागला, हाईकोर्ट रे केस करागला। आम से समय बारंबार कहूँ भाई आप आग सिनेमा देखु तापर आपण कथा ठीक अच्छे से केस कले हाईकोर्ट भी गले हाईकोर्ट भी तांकर आमको रिलीज करने देले अनुमति देले। पुणे 19 तारिख पर पुणी एगेन आलोचना हम बोली डेट दिगला से पूर्व आम वीडियो बनइलु ना मुझे चाहिए बनई पारि था कि 19 तारिख क्रॉस कलापर बनई गली ठीक करके बनाऊँगी। तो कथा है जो से रिलीज है आप कहानीटा जानिले कौन कहानीटा तापर तो आप जन था पुणी भिड करमी आपण मैंने गुड़ाए भिड मध्यम सिनेमा को दंगा हम सिनेमा रिलीज है सिनेमा भाईचारा को नष्ट कर निर्देशक ये सिनेमा करी गोटे मैं देशद्रोह काम कला भाई आप मत सजेदेले। तो सिनेमा देखला आप से जिन क्लीयर करते ऑडियंस के सामने नाई भाई ये कहानी से भाई किसी जिन ना कौन अच्छे कहानी कहतु आप कहीं सिनेमा को बारंबार बंद करने चेष्टा कले कौन आपंकर बिजनेस बंद हो आम तो सिनेमा कौन धर्म विरोध में करूँ ख्रीस्टियान धर्म विरोध तो जमा करना ए सिनेमा है धर्म को लेकिन बिजनेस करुवा लोक मान विरोध में जो मैंने निजर स्वार्थ साधन करती धर्म को लेकिन से ख्रीस्टियान धर्म हूँ आम धर्म हूँ जेकोसी व्यक्ति जो मैंने भी ख्रीस्टियान धर्म में रही निज स्वार्थ साधन करती धर्म को व्यवहार करी से धर्म भी शत्रु भाई ये आप मन रखि था से कहार नुहति निज स्वार्थ से माने निज बापा माँ को जे गोईठा मारदे चलीगले जातु इच्छा से किसी कहार ना किंतु एटा को भल न जाणी जो रास्ता निज बापा माँ देखते से रास्ताटा कौन से भल न जाणी न पढ़ी काली किसी स्वार्थ पर सेपट को पड़े गले सेपटे जाटा को खराब बोली कहते आग तो पढ़ जान से रास्ताटा कौन केते खराब केते भल एंड पर्यटन पूरा पढ़ी सारा पर तुम गोटे जिन भल मत कह न पढ़ी न जानी न देखी जो सिनेमाटा को बंद करने चेष्टा कल से सिनेमार कहानी फाइनाल कलु ये गोटे महान व्यक्तित्व को आज जेनेरेशन को सामना करने चिंताधारा को कहानी को 1875 मसीहा नवेम्बर 15 तारिख में आदिवासी संप्रदाय जन्म होती बिरसा मुंडा देवता बिरसा मुंडा भगवान माटीर धरित्री आबा कह जाए कहीं कह जाए एत बड़ महान व्यक्तित्व मात्र 10 वर्ष जी कि देश भी भाव आरंभ कले माटी भी भाव आरंभ कर देथिले निज जाति भाई मानक भी भाव आरंभ कर देथिले 10 वर्ष जो समय आजिकल छुआ खेलिया बुलवा मोबाइल देखा छड़ा कि जानती नहीं से बयस से धास देले विप्लव रे कौन चाहते से आमर उन्नति चाहते जे इंग्रेज शासन ठू आम माटी माँ मुक्ति पाऊ आदिवासी भाई भौणी माने शिक्षित हूँ अंधविश्वास दूरे रुहतु निजर अधिकार को निजे सब्यस्त करूँ अधिकार कौन बुझंतु सब्यस्त करूँ स्वाभिमान सहित बंचतु
ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ରହିକି ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଚେରମୂଳି ଔଷଧ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ନ କରିକି ଆମେ କାହିଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବଳି ସବୁ କାହିଁ କରିବା? ସେଟାକୁ ବି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆମେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମାସ ତଳେ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରାଗଲା। ସରକାର ବି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 125 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଜନ୍ମର 150 ବର୍ଷ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଜି କେତେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ବାସ୍। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ହେଉନି। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେଇ ଆଜି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉନି। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେମିତି କିଛି ଭୂମାଫିଆ ମଦ ମାଫିଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ମଦ ଭାଟିରେ ମଦ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଭୋକ ଉପାସ ରହୁନି, ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନି? ତ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବି ଚାଲିନି? ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ସେଠି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଆମେ ତ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବି କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହୁ। ଆଜି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ସେ ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି? ଯେଉଁଠୁ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବା ତାକୁ ପୂଜା କରିବା, ତା ପ୍ରତି ଲୟାଲିଟି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି? ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉଥିବା ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଧରୁଛେ? ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ 25 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସମୟର ଇଂରେଜ ସରକାର, ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ମିଶନାରୀ ମିଶିକି, ତାହାର ବି କିଛି ଭୂମାଫିଆ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଦେବତା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସାଧନ କରିପାରୁନୁ ଏ ଯୁବକ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯୁବକ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତା ଭିତରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେମାନେ ପାଖରେ କେତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେ ଜ୍ୱର ହେବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇକି। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ମୃତ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଆଜି ଉଠୁଛି ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେ ଚାପି ହେଇଯିବ। ଚାପି ହେଲା। ଲୋକ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 1908ରେ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ସିନେମା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କରିନଥିଲୁ। ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଆମ କାହାଣୀ ବି ସେମ୍ ଥିଲା। ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ କେମ୍ରୁ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଲୋଅର୍ସ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର। ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି, ଜାଣିଛି, ତା ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗି ଉଠିଛି, ପୁଣି ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବି, ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବି,
ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭାଇ ତମ ମଦଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ନିଜ ଅଧିକାର ନିଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାହେଲା, ଇଏ ଦଙ୍ଗା କରିବ, ଅମକ କରିବ, ସମ କରିବ, ତ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହାଣୀ କାହିଁ କେମିତି କରିବୁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଲାନି ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ? ଆଉ ତ ସିନେମାଟା ଦେଖିନଥିଲେ, କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ବା କିଛି ଇଏ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରେୟାର କର, ଭଲ ହେଇଯିବ, ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବି ସେଠି କହିଛୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇଛୁ, କିଛି ତା ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀକୁ ଦେଖେଇନୁ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଡୁବକି ମାରିକି ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛୁ। କି ଧର୍ମ ମାନେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା, ଯେଉଁଟା ଯୀଶୁ ବି କହିଥିଲେ। ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଚାହାନ୍ତି ମାନବ ସେବା। ସେମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମାନବ ମୋର ଫଲୋଅର୍ସ ହେବ କି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ମୋ ଧର୍ମ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ସେବା କର, ନା, ସେ ମାନବ ସେବା କହିଥିଲେ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବି ମାନବ ସେବା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନିଜେ ମାନବ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମର ଚେର ମୂଳି ଔଷଧ ଏସବୁର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ କହିନଥିଲେ ଯାଇକି ବଳି ପକେଇଲେ ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଚେରମୂଳି ଆର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚାପି ଦିଆଗଲା, ଆଜି ବି ଏଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଟକେଇକି ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ହୁଏତ ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ହଟିଗଲା। କାଲି ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ହଲ୍ ପକେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ତ ଦିନେ ଦିନେ ପୁଣି OTTରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହୁଲଗୁଲାନ, ସେ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଏହା କରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ବି ଆମର ଅଛି। ତ ସେ ସେଠି ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ମହାନତା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷଣ। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖୁ, ଜାଣୁ, ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଅବମାନନା କରୁନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମ ବାପା ମା ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ କୁହନ୍ତି କି ବାପାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ରହିକି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୟଚନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଜୟଚନ୍ଦ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥାଉ ଥାଉ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେଠି ଯାଇକି ପଶିକି ସେଠି ଡେଇଁଲେଣି, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୟଚନ୍ଦ। ବିର୍ସାଜୀ ସେୟା କରିନଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ସେ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରିଥିଲେ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଲେ, ପଇତା ପକେଇଲେ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖି ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଔଷଧୀୟ କାରଣ କ'ଣ, ତା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏସବୁ ପଢ଼ି ବୁଝି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସିନେମା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଏ ସିନେମାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ଜୟଚନ୍ଦ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ଭାଇ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଅନି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା 25 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁ ଦେଇଦେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ? କି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ନାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ଫଲୋ କରିବେ, ମୋ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ, ମୋତେ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରିବି ନା। ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାଟି ମାଆର ସେବା କରିବା, ମାଟି ମାଆକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇବା, ନିଜ ଜନଜାତିକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚେଇବା, ଶିଖେଇବା, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକି ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର? କିଛି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। କିଛି ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆସିକି ଅଜବ ଅଜବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା କି ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଡେଟ୍ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଲୋକ ମରିଲେନି। କ'ଣ ଇଏ କି ପାଗଳ? କିଏ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କିଏ କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲାବେଳେ ସଦାବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ବାପା ମା ଟିକେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଣିକି ଛୋଟିଆ ବହିଟେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ପଢ଼େ, ଦେଖୁ ତୋ ବାପା ଚାଲି ଆସିବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇଲି, ସେ ବହି ପଢ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାପା ଅଟୋରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ସେଇ ଭଉଣୀ ବି କହିଲେ ଯେ ମୋର କଜନ ବ୍ରଦର ମାନେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେୟାର କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମ ସରକାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଗଲି, ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି। ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସନାତନ ଧର୍ମ କି ଆମର ଇଏ କିଛି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କସି ଦୁଃଖ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ବା ଏଠିକି ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁ। ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲ, ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ତମେ କି ଠାକୁର ଡାକୁଥିଲ, ସେଇଟା ତମେ ନେଇଗଲ। ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିକି ଗଲ, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୁରା ଏଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ତମେ ବିରୋଧ କରିକି ସେପଟୁ ଗଲ। ଏହା ବିରୋଧ ନୁହଁ କି? ସମ୍ବିଧାନ କହିଛି ଯେ ତମେ ଖୁସିରେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କର ବୋଲି ତ ସମ୍ବିଧାନ କହିନି ନା। ତମେ ବିରୋଧ କଲ ନା। ମୁଁ ଯଦି କାଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ରୁଚି ବଢ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଧର୍ମଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଭାରତରେ ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କି ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନି ଗୋଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଇଛ। ଯିଏ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଇ ଗଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଭାଇ କ'ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା? ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଠି କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏଠି ହେଇଗଲା କୁହ ମୋତେ? ଏଟାକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଛ କି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଆଜି କାରଣ ହେଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ପଛର କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସିନେମା ମୁଁ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବିରୋଧ କଲେ। ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା, ଏ ସିନେମା କ'ଣ ଦଙ୍ଗା କରିବନି, ଏ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି, ଏତିକି କାହିଁ କହିଲନି? ତା ମାନେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିନେମାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଗରୁ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ପୁରା ସମସ୍ତେ ବାପା ଜେଜେବାପା ସବୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋଗଲ ମାନେ, ସେମାନେ କିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଲୋକଙ୍କର। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମୋର ବେକ କଟିଯାଉ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେଉଁ ଡାଇଲଗଟା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ମିଶନାରୀ ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଆସିଲା ସେଇଟା କହିଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ହଉ କି ନହେଲେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ହଉ, ନହେଲେ ଆମର ଇଏ ହଉ, ଯେ ସେପଟ ବେଲ୍ଟର ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚା ବଗିଚା କି ଆମର କଫି ଗାର୍ଡେନ୍ ସବୁ କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ନାଁଟା ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବି ତ, କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ?
ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେ କାଲି ସମସ୍ତେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିଚାଲିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଥାଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆମ କାମ କରି ଚାଲିଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଦନାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିନେମାଟାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ କରିଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଆଉ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବିର୍ସାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣେଇବୁ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେଇବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେମିତି ଜଣେଇ ଚାଲିଥିବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।